Welcome back. In previous videos we have discussed the introductory part of the D and F block elements. As all you know very well why that one is called a transition. After that their metallic characters and finally the introduction. Now today I am going to discussing with you the next and very interesting part of this topic, that one is called the melting and boiling point. So dear friends, as all you know very well, in previous periods we have discussed enthalpy of atomization. In respective periods the enthalpy of atomization of the sixth group elements is very high because they have a maximum number of unpaired electron, and as all you know, as number of unpaired electron increases the metallic bond strength also increases, and whenever the metallic bond strength is more and more, then that have enthalpy of atomization also very high. Now I am discussing with you melting and boiling point of the D block element, because each and every property you must know very well what is the melting and boiling point of elements. So dear friends, as all you know very well, what is the meaning of melting point? The temperature at which the vapor pressure of solid become equal to the vapor pressure of liquid. When vapor pressure of solid and liquid become equal, then at that time we people say that one is the melting point, or the temperature at which substance melts. What is the meaning of boiling point? The temperature at which vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of its vapor, that is atmospheric pressure. Whenever the vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of atmospheric pressure, then that one is called as the boiling point, and so on. So that one is very simple. But now I am discussing with you what about the melting and boiling point of the particular D block element or transition, because in previous period we are already completed what is D and what is meaning of the transition. So write down some important and instructive point required to you by considering the melting and boiling point of this element. So dear friend, melting and boiling point of D block element is always greater than S block element. So this is a very highlight point. The melting point of D block element is always greater than the S block element. So this is a very interesting. Why such things are happens? Because no doubt any S block element also have a metallic bond, and in D block element also have a metallic bond. But you know, the strength of metallic bond depends upon the number of unpaired electron present in that particular metal. You know very well, number of unpaired electron in D block is always greater than the S block, and if number of electron in the metallic bond increases or in that sea of electron increases, why? Definition of metallic bond is like this: it is the force of attraction between positively charged metal ion with mobile electron. If number of electron in that mobility is more, then the metallic bond strength is also more. And whenever, by considering this phenomenon, the D block elements have a higher melting point than S block element, because as metallic bond strength increases, their melting point and boiling point also increases. So this is the very interesting concept related to this point. Dear student, another important things, zinc, cadmium, mercury, there is no unpaired electron present in D orbital, hence due to absence of covalent bond, melting and boiling point are very low in a series. Very interesting point. I am talking about zinc, then finally cadmium, then mercury. These three elements, zinc present in 3D, cadmium present in 4D, mercury present in 5D. You know dear friend, electronic configuration of zinc is 3D10, this is 4D10, and this is the 5D10. This element does not have any unpaired electron. So obviously if unpaired electron is absent, then covalent bond is absent. It means that in this respective period, लक्षात ठेवा, प्रत्येक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे, का तर लोकांचा वीक पॉइंट म्हणजे हा डी अँड एफ ब्लॉक असतो, बिकॉज दिस टॉपिक इज फ्रॉम इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. म्हणजे तुम्ही या पिरियडमध्ये जर विचार केला तर सगळ्यात कमी मेल्टिंग पॉईंट हा त्याचा कोणाचा असेल? झिंकचा असेल, कॅडमियमचा असेल आणि मर्क्युरीचा असेल. जसं मी याच्या आधी सांगितलं होतं, एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन कोणाचं जास्त आहे? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन. तसं तुम्ही इथं सुद्धा विचार केला पाहिजे की इन द रिस्पेक्टिव्ह पिरियड सगळ्यात कमी मेल्टिंग पॉईंट कोणाचा असेल? झिंकचा असेल. जर तुम्हाला असे ऑप्शन दिले आणि असे 4 दिले हा एक मेटल असेल तर तुम्हाला उत्तर झिंक लिहावं लागेल, किंवा तुम्हाला उत्तर कॅडमियम लिहावं लागेल, किंवा तुम्हाला उत्तर लिहावं लागेल मर्क्युरी. सो झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह पिरियडमध्ये त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट कमी आहे. सी व्हेरी, बिकॉज दीज आर द होलाटाईल मेटल. आपण यांना होलाटाईल सुद्धा म्हणू शकता, ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट कमी असतो ते थोडेसे होलाटाईल असतात. याच्यानंतर तुम्ही पुढे बघा, इन 3D सिरीज स्कॅन्डियम टू क्रोमिंग मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट इंक्रीजेस, देन मॅग्नेट टू झिंक मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट डिक्रीजेस. आता बघा, आता 3D सिरीजमध्ये तुम्हाला माहिती आहे, सपोज 3D सिरीज स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, वेनॅन्डियम, क्रोमियम, मॅग्नीज, नंतर आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, झिंक. आता ही सिरीज आहे. मग आता काय होतं की सगळ्यात कमी मेल्टिंग पॉईंट कोणाचा असेल? तुम्हाला झिंकचा असेल, त्याला तुम्ही बाजूला काढून टाका.
म्हणजे त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह पिरियडमध्ये जर सगळ्यात कमी अनपेड इलेक्ट्रॉन असल्यामुळे त्याचा सगळ्यात कमी मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉईंट आहे. आता 3D सिरीजमध्ये बाकी काय होतं, स्कॅन्डियम टू क्रोमियम इथपर्यंतच मेल्टिंग पॉईंट काय होतो, वाढत जातो. आलं लक्षात तुमच्या, मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट वाढतो. मी कुठपर्यंत म्हणलं तुम्हाला, स्कॅन्डियम टू व्हॉट, क्रोमियम. द मेल्टिंग पॉईंट इन्क्रीजेस फ्रॉम स्कॅन्डियम टू क्रोमियम. हे तुम्ही कुठेतरी लक्षात ठेवणं अतिशय गरजेचं आहे वेन एव्हर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉईंट. ओके, आता बाळांनो हे झालं स्कॅन्डियम टू क्रोमियम. नंतर क्रोमियमच्या नंतर मॅग्नीज टू झिंक मेल्टिंग पॉईंट डिक्रीजेस. मग आता इथून पुढे म्हणजे आता मॅग्नीजचा कमी असेल क्रोमियम आणि मॅग्नीज टू झिंक मेल्टिंग पॉईंट काय होतो, डिक्रीज होतो. आलं लक्षात तुमच्या, म्हणजे स्कॅन्डियम टू क्रोमियम एवढ्यांचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला जर प्रश्न विचारला तर स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनॅडियम, क्रोमियमचा जास्त. नंतर हळूच मॅग्नीजपासून कमी व्हायला सुरू होईल आणि सगळ्यात कमी कोणाचा असेल, मग तुमचा झिंकचा असेल. म्हणजे नोट करून ठेवा, इन 3D series melting point increases from scandium to chromium and then manganese to zinc, the melting point and boiling point decreases. कळलं तुम्हाला? So listen, as the number of unpaired d electron increases, the number of covalent bond and bond energy. आता असं का झालं तुम्हाला माहिती आहे, इथं अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आहे, 1, इथं किती आहे 2, इथं किती आहे 3, इथं किती आहेत तुम्हाला जवळपास इथं किती आहेत 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत. स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनॅडियम, क्रोमियम, इथं अनपेड इलेक्ट्रॉन तुमचे आहेत 6. तर स्कॅन्डियममध्ये 3D1, नंतर टिटॅनियम 3D2, व्हॅनॅडियम 3D4, सॉरी इथं 3D1, 3D2, स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनॅडियम, क्रोमियम 3D3, नंतर 3D4 व्हायला पाहिजे, पण नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 आहेत. मग इथं पुन्हा 5 झाले, मग इथं पुन्हा 5 4 3 2 1 0. म्हणजे सगळ्यात जास्त अनपेड इलेक्ट्रॉन कुठे आहेत, इथं आहेत. कळलं का तुम्हाला मी काय म्हणतोय? वाई बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्कॅन्डियम कोण आहे तुमचा 3D1 आहे, हा कोण आहे तुमचा 3D2 आहे, हा कोण आहे तुमचा 3D3 आहे, हा 3D4 राहायला पाहिजे पण 3D5 आहे ना, बिकॉज एक्सेप्शनल द फुलफिल स्टॅबिलिटी एसचा इलेक्ट्रॉन डीमध्ये येतो म्हणून 3D5 झाला. मग पुन्हा काय होतं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कमी होतात अँड ॲज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस देअर मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट ऑल्सो डिक्रीजेस. खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे, कुठेतरी तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजे. म्हणून काय म्हणतो आपण, स्कॅन्डियम टू क्रोमियमच मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट वाढतो, नंतर मॅग्नीजपासून झिंकपर्यंत काय होतं, मेल्टिंग पॉईंट आणि बॉइलिंग पॉईंट कमी होऊन जातो. हे अतिशय महत्त्वाचे पॉईंट आहेत जे कुठेतरी तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. As the number of unpaired electron increases, the number of covalent bond increases, bond energy between them atom is expected to increases up to chromium, molybdenum. म्हणजे या इथं क्रोमियम 5D सिरीजमध्ये मॉलिब्डेनम सोबत आणि 6D सिरीजमध्ये कोणापर्यंत, टंगस्टनपर्यंत. म्हणजे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आणि टंगस्टन. सो दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. अँड फायनली द डी इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. सो मॅग्नेशियम अँड टेक्निशियम हॅव कंपॅरेबली लो मेल्टिंग पॉईंट ड्यू टू वीक मेटॅलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ स्टेबल हाफ फिल्ड D5 कॉन्फिगरेशन अँड हाय आयनायझेशन पोटेन्शियल. म्हणून आता मी तुम्हाला काही 2 गोष्टी सगळ्यात देतो. आता एक्सेप्शनली सगळ्यात लोएस्ट मेल्टिंग पॉईंट कोणाचा असेल तर बघा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉईंट हे माहीत राहू द्या तुम्हाला, लोएस्ट मेल्टिंग पॉईंट आहे -38 डिग्री सेल्सिअस, -38 डिग्री सेल्सिअस. आणि तो एलिमेंट आहे कोणता, मर्क्युरी. बऱ्याच वेळेस तुम्हाला एक्सेप्शन विचारतात. आणि हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट जर कोणाचा असेल, जसा लोएस्ट तुम्हाला बघायला, आणि जर हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट कोणाचा असेल तर ते आहे किती, जवळपास 3400 डिग्री सेल्सिअस. आय थिंक येस, ऑब्वियसली 3400 डिग्री सेल्सिअस. आणि 3400 डिग्री सेल्सिअस आहे कोणाचा, टंगस्टनचा. म्हणजे एवढे जरी तुम्ही पॉईंट लक्षात ठेवले, सो दीज आर द व्हेरी सिम्पल थिंग्स रिलेटेड टू दिस फेनॉमेनॉन अँड आय होप यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम इन दिस थिंग्स. म्हणून बाळांनो, लोएस्ट मेल्टिंग पॉईंट -38 मर्क्युरीचा आहे, हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट 3400 कोणाचा आहे, टंगस्टनचा आहे. आणि जनरल बिहेवियर जर सांगायचं असेल तर स्कॅन्डियम टू क्रोमियम मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट इंक्रीजेस अँड देन मॅग्नीज टू झिंक देअर मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिक्रीजेस. सो दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट रिलेटेड टू डी अँड एफ ब्लॉक इलेमेंट. आता बाळांनो, याच्यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट सांगतो, ते म्हणजे काय, डेन्सिटी. आता प्रत्येक एक गोष्ट तुम्ही नीट लक्षात ठेवा. मी काय सांगतो ते लिहून घ्या, जेणेकरून तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. नाव आय एम गोइंग टू डिस्कसिंग विथ यू द नेक्स्ट पॉईंट दॅट वन इज कॉल्ड ॲट द डेन्सिटी ऑफ दिस ट्रान्झिशन मेटल आयन. बघा आता तुम्ही सगळ्यांनी बोर्डाकडे व्यवस्थित बघा, जेणेकरून तुम्हाला समजून जाईल, काय अडचण येणार नाही. आता डेन्सिटी म्हणजे काय तर तुम्हाला माहिती आहे, डेन्सिटी इज नथिंग बट डेन्सिटी इज इक्वल टू मास बाय व्हॉल्यूम. बाय युझिंग दिस रिलेशन वी सक्सेसफुली कॅल्क्युलेट द डेन्सिटी. The atomic volume of the transition element are low compared with the element of group first and second. This is because of increased effective nuclear charge. In addition, the extra electron added occupy inner orbital. Consequently, density of transition metals are high. काय होतं, density is equal to mass by volume.
म्हणजे ट्रान्झिशन मेटलचं व्हॉल्यूम कमी आहे. कोणाच्या कंपॅरिझनमध्ये 1 आणि 2च्या व्हॉल्यूम कमी आहे ना, का तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत. मग जर समजा बाळांनो, समजा कंपॅरेबली इफ वी पीपल से दॅट जर व्हॉल्यूम का कमी झालं, याचं व्हॉल्यूम कमी होण्यामागचं कारण असं की त्यांचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज खूप जास्त आहे. म्हणून जनरली यांची जी डेन्सिटी आहे अक्रॉस द पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, ॲटॉमिक व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, ॲटॉमिक मास इन्क्रीजेस, ॲटॉमिक व्हॉल्यूम ॲटॉमिक मास, हेन्स द डेन्सिटीज ऑल्सो इन्क्रीजेस अक्रॉस द पिरियड. म्हणून जर तुम्हाला डेन्सिटीचा विचार करायचा असेल तर तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, स्कॅन्डियमची डेन्सिटी टिटॅनियमपेक्षा जास्त आहे. कळलं तुम्हाला? सॉरी, टिटॅनियमची, त्याच्यानंतर वेनॅन्डियम, त्याच्यानंतर घ्या क्रोमियम, आलं लक्षात तुमच्या? क्रोमियमच्या नंतर घ्या काय मॅग्नीज, मॅग्नीजच्या नंतर घ्या आफ्टर द मॅग्नीज वी पीपल से कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, नंतर निकेल, नंतर निकेलच्या जवळपास कॉपरची डेन्सिटी सेमच आहे. कोणाची? निकेल आणि कॉपरची. आणि यांच्यात सगळ्यात कमी याच्यापेक्षा कमी आहे झिंकची. म्हणून ही ऑर्डर तुम्ही विसरू नका. झिंक इज अन एक्सेप्शन हॅव्हिंग लार्ज ॲटॉमिक व्हॉल्यूम आणि हेन्स हॅव अ लोअर डेन्सिटी. म्हणजे झिंकची डेन्सिटी कमी आहे, याच्या केसमध्ये हा एक्सेप्शन झाला तुम्हाला. म्हणून आपण काय म्हणतो बघा, जनरल क्वेश्चन तुम्हाला काय विचारतात, 3D सिरीजची डेन्सिटी 4D सिरीजपेक्षा कमी आहे आणि 4D सिरीजची डेन्सिटी 5Dपेक्षा कमी आहे. जर क्वेश्चन जर आला तुम्हाला तर अशा प्रकारे तुम्हाला ते लिहिता आला पाहिजे. म्हणून तुम्ही कीप इन युअर माइंड 3D इज लेस दॅन 4D, देन 4D इज लेस दॅन व्हॉट 5D. आणि जर समजा तुम्हाला कोणी विचारलं मॅक्सिमम डेन्सिटी कोणाची आहे, मॅक्सिमम डेन्सिटी, अशी MCQ तुम्हाला बरेच विचारतात, तुम्हाला मॅक्सिमम डेन्सिटी कोणाची असेल, तर युअर आन्सर इज होतात इरेडियमची डेन्सिटी सगळ्यात जास्त. इरेडियमची डेन्सिटी ऑस्मियमपेक्षा सुद्धा जास्त. हे दोन इलिमेंट आहेत की ज्यांची डेन्सिटी खूप जास्त आहे. म्हणून विच आर द इम्पॉर्टंट थिंग्स यू हॅव टू बी कीप इन युअर माइंड. द ॲटॉमिक व्हॉल्यूम ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर लो ॲज कम्पेअर्ड टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट अँड सेकंड बिकॉज दे हॅव अ हायर न्यूक्लिअर चार्ज. आणि ट्रान्झिशन एलिमेंटचं ॲटॉमिक व्हॉल्यूम म्हणून काय होतं, डेन्सिटी इन्क्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. म्हणजे सिम्पल कन्सेप्ट काय झाला, अक्रॉस पिरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट व्हॉल्यूम डिक्रीजेस, ॲटॉमिक मास इन्क्रीजेस अँड डेन्सिटी इन्क्रीजेस. म्हणजे लेफ्ट टू राईट डेन्सिटी इन्क्रीजेस. पण झिंकची डेन्सिटी का कमी झाली, का तर झिंकची डेन्सिटी कमी होण्यामागचं एक्सेप्शन आहे की ॲटॉमिक व्हॉल्यूम त्याचं जास्त आहे म्हणून त्याची डेन्सिटी कमी झाली. जनरल कन्क्लुजन काय निघालं, 5Dची डेन्सिटी 4Dपेक्षा जास्त आहे, 4Dची कोणापेक्षा 3Dपेक्षा जास्त आहे. आणि शेवटी आपण काय म्हणतो, इरिडियमची डेन्सिटी ही म्हणजे हायेस्ट डेन्सिटी एलिमेंट जर कोणत्या असतील तर ते इरिडियम आहे, कोणापेक्षा, ऑस्मियमपेक्षा. म्हणून हे नोटबुकमध्ये लिहून घ्या जेणेकरून तुम्हाला ते कम्फर्टेबल जाईल आणि पुन्हा तुम्हाला अडचण येणार नाही. हे झालं तुमचं डेन्सिटी. याच्यानंतर बाळांनो आयोनायझेशन एनर्जी और आयोनायझेशन एन्थाल्पी. द नेक्स्ट फॅक्टर आय एम डिस्कसिंग विथ यू बाय कन्सिडरिंग द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. याच्यानंतरचा कॅरेक्टर आहे द नेक्स्ट कॅरेक्टर इज कॉल्ड ॲज दी आयोनायझेशन एनर्जीज अँड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. बघा आता याच्या नंतरचा फॅक्टर आहे आयोनायझेशन एनर्जी, आयोनायझेशन एनर्जी अँड याच्यानंतर आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पी. सी दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फेनॉमेनॉन, दॅट इज आयोनायझेशन एनर्जी अँड आयोनायझेशन एन्थाल्पी. बाळांनो बघा, द आयोनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय, आयोनायझेशन एनर्जी म्हणजे काय, समजा मी जर तुम्हाला म्हणलं एखादा मेटल आहे, समजा या मेटलमधनं मेटलला प्लस करण्यासाठी द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह दी मोस्ट लूजली बाउंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम, such energy is called as ionization energy. Once again I am repeating the definition of ionization energy. The amount of energy required to remove the most loosely bonded outermost valence electron from isolated gaseous atom, then such energy is called as ionization energy or it is called as ionization enthalpy. आता बाळांनो हा इलेमेंट तुमच्या समोर आहे आणि या इलेमेंटचं जर आपल्याला आयोनायझेशन एनर्जी किंवा आयोनायझेशन एन्थाल्पी, बघा आता मी काय म्हणतो तुम्हाला, the first ionization energy of zinc, cadmium and mercury are very high because they are fully filled. आता बघा काय होतंय, आता समजा झिंक जर तुम्हाला म्हणलं तर झिंकचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय 3D10 आहे, 4s2 आहे. म्हणजे याचं आयोनायझेशन पोटेन्शियल दिस इज अ व्हेरी हाय. याचं आयोनायझेशन पोटेन्शियल खूप जास्त का आहे, बिकॉज दीज आर द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ना. You know very well in periodic table factors affecting on ionization potential or ionization energy. In that, full filled stability and half filled stability one of the major factor to affect the ionization energy. These are the zinc, for example zinc असेल किंवा तुमचा कॅडमियम असेल, you know cadmium, this become the 4D10 नंतर 5s2. झिंक कॅडमियम असेल, नंतर त्याच्यानंतर
mercury असेल, this become the 5d10 and 6s2 because all these are the fully filled orbital. Therefore the ionization in first ionization is very high due to the fully filled nature. Order of second ionization, आता मी तुम्हाला सेकंडचं सांगतो, तुम्हाला हे झालं फर्स्ट. दिस इज अ म्हणजे दिस म्हणजे आय पी इज व्हेरी हाय. कोणती आय पी? फर्स्ट आय पी. फर्स्ट आय पी इज व्हेरी हाय. का? तर इलेक्ट्रॉन तुम्हाला फुलफिलमधनं काढावं लागेल. आणि जर तुम्ही सेकंड आयोनायझेशन एनर्जीचा विचार केला तर मग मात्र तुम्हाला स्कॅन्डियम, नंतर टिटॅनियम, त्याच्यानंतर काय व्हॅनॅन्डियम, त्याच्यानंतर क्रोमियम अँड सो ऑन. म्हणजे स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनॅन्डियम, सॉरी इथं तुम्हाला मॅग्नीज आहे आणि मॅग्नीजच्या नंतर क्रोमियम आहे. म्हणजे सेकंड आय पी सगळ्यात जास्त कोणाचा आहे? क्रोमियमचा आहे. तुम्हाला कळलं का सेकंड आय पी क्रोमियमचं काय जास्त असेल का? तर क्रोमियम काय आहे? 3d54s1. मग हा जेव्हा निघून जाईल तेव्हा तुम्हाला सेकंड आय पीला 3d5मधनं इलेक्ट्रॉन काढावं लागेल आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू रिमूव्ह द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d5 बिकॉज इट इज अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. म्हणून एक्सेप्शनली सेकंड आय पी, सेकंड इथं लिहून घ्या तुम्ही, इथं राईट डाऊन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हॉट? सेकंड आयोनायझेशन पोटेन्शियल. अँड सेकंड आयोनायझेशन पोटेन्शियल ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर दॅन मॅग्नीज. मॅग्नीज ऑब्वियसली. आता मग ही असं का झालं? बिकॉज ॲटॉमिक साईज, यू नो व्हेरी वेल, ॲज ॲटॉमिक साईज डिक्रीजेस आयोनायझेशन पोटेन्शियल इन्क्रीजेस. म्हणून कुठंतरी बाळांनो हे लक्षात ठेवा. पण सगळ्यात जास्त फर्स्ट आय पी जर कोणाचं असेल तर ते म्हणजे झिंक, कॅडमियम, मर्क्युरी. आणि सेकंड आय पी 3D सिरीजमध्ये जर कोणाचं असेल तर ते मॅग्नीज. एवढी जरी ट्रेंड तुम्ही लक्षात ठेवली इट इज मोर दॅन सफिशियंट टू यू. म्हणून मला तुम्हाला जास्त काही सांगण्याची गरज नाही. आता बाळांनो आपण जाऊ व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल आयॉन. मी तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेटच्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला काय काय सांगतो ह्या सगळ्या गोष्टी एकदा तुम्ही लक्षात ठेवलात की तुम्हाला बिलकुल अडचण येणार नाही. नाव आय एम डिस्कसिंग विथ यू द नेक्स्ट अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट दॅट वन इज कॉल्ड ॲज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ दिस ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ओके, ऑक्सिडेशन स्टेट. आता नीट बघा, मी तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट सांगतो रिगार्डिंग टू ऑक्सिडेशन स्टेट. पहिल्यांदा मी तुम्हाला डिफाईन करतो व्हॉट इज मीन ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट. ॲक्च्युअली नो नीड टू डिफाईन यू व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट बिकॉज now you are in 12th standard. It is not necessary to discuss with you oxidation state. Already oxidation state, all these things concepts are present in your chemical bonding or periodic table topic. आता मला ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे काय तरी मी तुम्हाला सांगतो. समजा म्हटलं मी तुम्हाला Fe हा +2 आहे म्हणजे न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँड साइन, न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँड साइन BS ऑन ॲटम ऑफ अन इलेमेंट. म्हणजे एखाद्या ॲटम ऑफ इलेमेंटवर जी काय न्यूमरिकल व्हॅल्यू असेल आणि जी काय त्याची साइन असेल, द न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँड साइन बिअर्स ऑन ॲटम ऑफ अन इलेमेंट, सच न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँड साइन इज कॉल्ड ॲज दी ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ अन इलेमेंट. त्याला काय म्हणतो आपण? त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणतो. आता मला सांगा, तुम्ही जर विचार केला आता डी ब्लॉकचं काय होतं बघा. आता डी ह्या इलेमेंटचं काय होतं नीट बघा सगळ्यांनी. द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक इलेमेंट, मी एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला कन्क्लुजन देतो. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक इलेमेंट, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ D block elements depends on D block elements depends on oxidation state of D block element depends on. बघा आता कशावर डिपेंड करते? depends on number of electron present in ns orbital. ns मध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन असतील तेवढे number of electron present in ns orbital and number of unpaired electron present in and काय number of unpaired electron present in n-1 d orbital. कळलं तुम्हाला? ns orbital and n-1 d orbital. म्हणजे ह्या दोघावर मी काय म्हणलं तुम्हाला? number of electron present in ns orbital and number of unpaired electron present in n-1 d orbital. आता बाळांनो समजा आपण म्हणलं स्कॅन्डियम, त्याच्यानंतर टिटॅनियम, व्हॅनॅन्डियम, क्रोमियम, मॅग्नीज, आयर्न, कोबाल्ट. आफ्टर ऑल कोबाल्टच्या नंतर काय? समजा मी म्हणलं तुम्हाला असं घ्या 1 2 3 4 5 आणि समजा इथं घेऊ आपण Fe, नंतर कोबाल्ट, नंतर निकेल, नंतर कॉपर, नंतर काय? झिंक. आता हा काय? 21 22 देन 23 24 25 हिअर 26 27 28 29 आणि 30. सो दीज आर द. Now what is electronic configuration of outermost electronic configuration? 3d14s2, right? What about this 3d24s2? What about this 3d34s2? What about this 3d54s1? This is exception na, 3d54s1. Why 3d54s1?
due to the half field stability of this element, this becomes the 3d5 what 4s1. What about this? This become the 3d5 then 4s2. What about this? This become the 3d6 what 4s2. This what 3d7 then finally 4s2. This was 3d8 then finally 4s2. This is again exception 3d10 then 4s1, and this is 3d10 then 4s2. Now I am already discussed with you, oxidation state of d block element depends on number of electron present in ns. तो सगळ्याच्या एन एसमध्ये किती आहेत? इथं 2 आहेत, म्हणजे झाले दोन्ही गेले, म्हणजे +2 झाली, +2 झाली, याची +2 झाली, पुन्हा याची पण काय झाली +2 झाली, याची पण +2 झाली, याची काय +2 सोबत थोडीशी +1 येईल ना, +2 सोबत +1 येईल, मग पुन्हा ह्याची पण काय झाली +2 झाली, पुन्हा दिस आल्सो बिकम द +2, दिस आल्सो बिकम +2, दिस आल्सो बिकम +2, दिस विथ +2 वाट +1 इज देअर अँड दिस बिकम द +2, म्हणजे एन एसचे इलेक्ट्रॉन 2 झाले. आता अनपेड इलेक्ट्रॉन डी मध्ये इथे किती 1 आहे, म्हणजे +2 सोबत हा गेला म्हणजे +3 झाला ना, कारण हा पण 1 गेला, कारण अनपेड आहे ना तो 1. आता इथं अनपेड किती आहे 2 आहेत, म्हणजे काय झालं +2 +3 +4 झालं, आलं लक्षात. आता इथं अनपेड 3 आहेत, म्हणजे +2 +3 +4 आणि +5, कळतं का रे, म्हणजे सगळेच जातील ना. हे 2 गेले नंतर 3, आता इथं काय +2 +1 नंतर पुन्हा +3 पुन्हा +4 पुन्हा +5 पुन्हा +6, कळलं. आता इथं किती येईल तुम्हाला +2 सोबत +3 +4 +5 +6 आणि काय +7, का तर इथं 5 अनपेड आहेत, हे 2 गेले, मग एक 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 काढा. एक गेला +3 झालं, दुसरा गेला +4 झालं, तिसरा गेला +5 झालं, चौथा गेला +6 झालं, शेवटचा गेला +7 झालं, म्हणजे सगळ्यात जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट +7 झाली. आता इथे आहे 6 मध्ये +2 पुन्हा +3 +4 नंतर +4 त्यानंतर काय +5 आणि +6. आता एक पेड आहे ना, 3d6 म्हटल्याच्या नंतर एक पेड झाला ना. d6 म्हणजे काय, d6 म्हणजे असणार आहे बाबा, हे पहा 1 2 1 2 3 4 5 आणि हे पेड होईल ना रे. मग आता हे 4च जातील की, अनपेड 4च आहेत ना, मग इथले 4 आणि एसचे 2, मग एकूण किती 6, +6 याची हायेस्ट असेल. मग पुन्हा हा काय होईल तुमचा +3 +4 आणि याचं +5, का तर पुन्हा एक पेड झाला, याचं काय झालं पुन्हा +3 आणि झालं +4. इथं काय फक्त आता काय इथं तर तुम्हाला माहिती आहे कॉपरचं तुम्हाला +2 दाखवेल जनरली +2, आणि झिंक तर 100% +2. म्हणजे याचा अर्थ काय, कन्क्लुजन काय, द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ इलेमेंट डिक्रीजेस अप टू मॅग्नीज अँड देन इन्क्रीजेस अप टू मॅग्नीज, म्हणजे नो डाऊट डी ब्लॉक इलेमेंट शो व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट. व्हेरिएबलचा अर्थ करतो का, म्हणजे व्हरायटीज ऑफ, हे +2 दाखवतात +3 दाखवतो काय, तर +2 +3 +4, म्हणजे वाय दे शो व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट, because oxidation state of d block element depends on number of electron present in NS and number of unpaired electron present in n-1. मग अनपेड इलेक्ट्रॉन एक एक वाढत जातील ना रे, आणि जसा एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन वाढत गेला तसं त्याचे ऑक्सिडेशन स्टेट सुद्धा वाढत जाईल. आणि बाळांनो, म्हणून याच्यावर तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेटच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला बोलता येतं. म्हणून सगळ्यात जास्त व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट त्यांची महत्त्वाची आहे. आता मी काय करतो तुम्हाला, आता इथं बघा, आता हा क्रोमियम असेल, क्रोमियम नीट बघा, आता क्रोमियम असेल, ह्या क्रोमियमला इथं +4 ला गोल करतो आणि +5 ला गोल करतो. मग +4 +5 गोल केलं, याचा अर्थ की ही अनस्टेबल आहे, हायली अनस्टेबल आहे, हायली अनस्टेबल म्हणजे जनरली तो दाखवत नाही. नंतर मॅग्नीजला मी काय करतो, मॅग्नीजला +5 ला गोल करतो, का तर मॅग्नीज जनरली +5 दाखवत नाही. नंतर आयनला मी काय करतो +4, आयनला मी काय करतो +4 +5 +6 ला गोल करतो, म्हणजे हे सुद्धा त्याची कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट नाही, म्हणजे जनरली एक्झिस्टन्स खूप कमी आहे. नंतर कोबाल्टला मी +4 ला गोल करतो, म्हणजे कोबाल्ट तुमचा +4 पर्यंत येणारच नाही, म्हणून कोबाल्ट हा +4 येणार नाही, म्हणून ते कोबाल्टला तुमचा +4 ला. नंतर निकेलच्या बाबतीत काय नाही, पुन्हा कॉपर तर तुम्हाला माहिती आहे +1 आणि +2 दाखवेल, आणि झिंक तर तुम्हाला ॲब्सोल्यूट +2 दाखवेल. बट यू फोकस ऑन माय सर्कल, सर्कल म्हणजे याचा अर्थ की तो एलिमेंट ती ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवणारच नाही. म्हणून कधी लक्षात ठेवा, आता मी तुम्हाला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट काही कन्सेप्ट सांगतो, इनर्ट गॅस स्टेबल कॉन्फिगरेशन. आता काही ऑक्सिडेशन स्टेटच्या स्टॅबिलिटी सांगतो. आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये सगळ्यात जास्त ऑक्सिडेशन स्टेट असेल तर ती आहे ऑस्मियम आणि रुथेनियम, आणि ती किती आहे +8. हे पण वहीमध्ये लिहून घ्या. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, इफ सच क्वेश्चन आस्क इन युअर एक्झामिनेशन, युअर आन्सर इज व्हॉट +8 इज द हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ दॅट डी ब्लॉक एलिमेंट. कळलं तुम्हाला. आता +8च्या नंतर जर तुम्हाला दुसरं बघायचं असेल, द सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग्स, 0 ऑक्सिडेशन स्टेटसुद्धा तुम्हाला डी ब्लॉकमध्ये येते. समजा एखादा कॉम्प्लेक्स असेल, पुढचा टॉपिक आपण घेणार आहेत NiCO4, दिस इज कॉल्ड निकेल टेट्राकार्बोनिल.
निकेल टेट्राकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स असा आहे की ज्याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे 0 आहे. द 0 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ द निकेल टेट्राकार्बोनिल सी द नेक्स्ट वन इज देअर. आय एम एक्सप्लेनिंग अबाउट यू आफ्टर द निकेल टेट्राकार्बोनिल. नाव I will give you some relative stability of the oxidation state of the element. See, relative stability of the particular oxidation state of the element. So teach it toward the board, dear student. ये हो गया आपका. अभी देखो, relative stability means what? If you write down yourself, write down. The scandium plus 3 is more stable than scandium plus 2. Always scandium plus 3 is more stable than. ये देखो, ये scandium का plus 3 more stable है किससे? plus 2 से. उसके बाद टिटेनियम प्लस 4 इज मोर स्टेबल दैन टिटेनियम प्लस 3. देखो, स्कैंडियम प्लस 3 इज मोर स्टेबल दैन स्कैंडियम प्लस 2. टिटॅनियम प्लस 4 इज मोर स्टेबल दैन टिटॅनियम प्लस 3. लक्षात तुमच्या टिटॅनियम प्लस 3 पेक्षा. नंतर Mn प्लस 7 इज मोर स्टेबल दैन Mn प्लस 6. कधी लक्षात ठेवा, Mn प्लस 7 इज मोर स्टेबल दैन Mn प्लस 6. नंतर वेनॅन्डियम प्लस 5 इज मोर स्टेबल दैन वेनॅन्डियम प्लस 4. का? because when the scandium become plus 3 then 3d becomes 0. हा 3d 0 होईल ना, हा 3d 0 होईल आणि हा 3d 1 येईल. अरे 0 इज मोर स्टेबल दॅन 1 ना, दिस इज कम्प्लिटली एम्प्टी. हा 3d 0, हा 3d 0, हा 3d 0. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे ज्याच्यात तो 3d होईल. कळलं का तुम्हाला? म्हणजे हे असं का झालं, हे असं का झालं का, तर हे सगळे काय झाले, हे सुद्धा काय झाला 3d 0 झाला. सॉरी, हे सुद्धा 3d 0 आणि हा सुद्धा काय झाला 3d 0 झाला. म्हणून 3d 0 इज मोर स्टेबल दॅन दिस फेनॉमेनॉन. आता मी तुम्हाला D5 सांगतो. D5 मध्ये काय होतं, Mn प्लस 2 इज मोर स्टेबल दॅन Mn प्लस 3. का? when Mn become plus 2 then this become the D5 and when it become the D5 then D5 gets the half fill stability. मग मला सांगा बाळांनो, जर D5 ला तुम्हाला हाफ फिल स्टॅबिलिटी येत असेल तर प्रश्नच नाही, तो त्याच्यामध्ये मोर स्टेबल असणार आहे. आणि काय D3चं सुद्धा तुम्हाला ते क्रोमियम प्लस 2. आता D3 बघा, क्रोमियम प्लस 3 इज ग्रेटर दॅन क्रोमियम प्लस 2. आता जेव्हा तुम्ही क्रोमियमचा विचार करता तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आता याच्यानुसार तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी डिस्कस कराव्या लागतील. आणि हे पहा, आणखी महत्त्वाचा मुद्दा, जर इथं निकेल प्लस 2 हा निकेल प्लस 4 पेक्षा मोठा आहे, निकेल प्लस 4 पेक्षा स्टेबल आहे. का? इथं जर तुम्ही 2 ऑक्सिडेशन स्टेटची बेरीज केली आयोनायझेशन पोटेन्शियलची तर तुम्हाला हा कन्सेप्ट अप्लाय होतो. म्हणून दीज आर द व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉईंट रिक्वायर्ड टू यू. आता मी तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाचा पॉईंट सांगतो. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन मुव्हिंग इन अ पिरियड स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट इन्क्रीजेस. बघा, मुव्हिंग इन अ पिरियड म्हणजे काय, समजा वेनॅन्डियम क्रोमियम आणि मॅग्नीज आहे, वेनॅन्डियम क्रोमियम आणि मॅग्नीज आहे. आता वेनॅन्डियम म्हणजे काय, VO3 मायनस, हा झाला तुमचा वेनॅन्डियमचा ऑक्साईड VO3 मायनस. नंतर क्रोमियमचा ऑक्साईड काय, CrO4 मायनस मायनस. दिस इज ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम दॅट इज CrO4 मायनस मायनस. आणि याचा ऑक्साईड काय, MnO4 मायनस, MnO4 मायनस. आता व्हॉट इज ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ दिस, दिस इज अ +5, दिस इज अ +6 अँड दिस इज अ +7. +5 +6 +7. मग बाळांनो, ऑन मुव्हिंग इन अ पिरियड स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट डिक्रीजेस. कधी लक्षात ठेवा, आता म्हणजे VO3 मायनस इज ऑलवेज मोर स्टेबल दॅन V+6 आणि Mn+7. म्हणजे पिरियडमध्ये हायर ऑक्सिडेशन स्टेटची स्टॅबिलिटी कमी होती. म्हणून कधी लक्षात ठेवा, द स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट, सी स्टॅबिलिटी ऑफ काय, हायर ऑक्सिडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, दॅट इज मुव्हिंग इन अ पिरियड. आता बाळांनो, ऑन मुव्हिंग डाऊन द ग्रुप स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट इन्क्रीजेस. समजा मी तुम्हाला म्हणलो, समजा माझ्याकडे CrO3 आहे, क्रोमियमच्या नंतर काय MOO3 घ्या, MOO3 घ्या, नंतर WO3 घ्या. तर तुमच्या माहितीसाठी आता हे उलटं होईल. म्हणजे ऑन मुव्हिंग डाऊन द ग्रुप स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन, म्हणजे स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट इन्क्रीजेस. स्टॅबिलिटी ऑफ व्हॉट, स्टॅबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सिडेशन स्टेट increases डाऊन द ग्रुप. increases what, डाऊन द व्हॉट ग्रुप. म्हणजे जसं खाली येता तसं डाऊन द ग्रुप स्टॅबिलिटी वाढते. सो डिअर स्टुडंट्स, these are the very important phenomenon related to this concept. So I am remaining part of this point we'll discussing in the next videos. Thank you very much. Thank you.